किसानों के धरने खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के नाल मुलाकात कर रहे हैं, गलबात कर रहे हैं। शराब फैक्ट्री के बाहर लंबे समय तो धरना जारी है। लंबे समय तो आस-पास के पिंडां दे लोग किसान धरने ते बैठे हुए ने ते शराब फैक्ट्री नूं बंद करन दी मांग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री दे नाल धरनाकारियों की मुलाकात भी हुई सी, जिस तो बाद हुण खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल धरने ते बैठे लोगों के विचकार पहुंचे ने, उन्हां दे नाल मुलाकात कर रहे हैं, गलबात कर रहे हैं। कल सीएम दे नाल मुलाकात हुई सी धरनाकारियों की, जिस तो बाद हुण खेतीबाड़ी मंत्री धरने वाली जगह पहुंचे ने। जीरा दे विच शराब फैक्ट्री के बाहर धरना लग्या होया है ते उत्थे दीयां तस्वीरां ने जिथे खेतीबाड़ी मंत्री पहुंचे हुए ने। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल इस मोर्चे के उत्ते पहुंचे हुए ने। लगातार लंबे समय तो यह धरना जारी है। लाइव तस्वीरां इस वेले दिखा रहे हैं। उस तो बाद इस फैक्ट्री का गंदा पानी साडे नाल खड्ड महल पई आ 40 किले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ लाइव तस्वीरां ने जीरा दे धरने तो जिथे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल इस वेले पहुंचे हुए ने। मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए ने। राजीव की कुछ तस्वीर है इस वेले दी असीं देख पा रहे हैं कि खेतीबाड़ी मंत्री पहुंचे हुए ने। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल भी मीटिंग हुई सी। उम्मीद लगती है कि अज ये धरना खत्म होएगा। देखो जो हुण तक असी जानकारी एकत्र की है, क्योंकि एक पासे मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग होंदी है, उस तो बाद 4 बजे के करीब मीटिंग तो पहला जथेबंदियां दे कुछ आगू इत्थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो एक दुविधा वाली स्थिति जरूर बनी हुई है। हालांकि जो स्टेज तो जिहड़े आगू बोल रहे हैं उन्होंने कहना है कि जिन्नियां भी मंगां ने जिन्हां बारे कल मीटिंग दे विच गलबात हुई है, वो सारियां मंगां जिहड़ियां ने वो हुण संगत के सामने रखियां जाणगियां कि सरकार वालों इन्हां मंगां दे उत्ते ये सहमति जाहिर की गई है। तो उन्हां ते जेकर पूरी संगत सहमत होएगी तां ही इस मोर्चे नूं या इस धरने नूं खत्म किया जाएगा। तो लाइव तस्वीरां भी तुसीं नाल दी नाल देख रहे हो। खेतीबाड़ी मंत्री क्योंकि कल जिहड़े लोग उत्थे मीटिंग दे विच पहुंचे सी उन्होंने ये गल कही सी कि असीं अपने मोर्चे दे विच जाके ही जिहड़े ऐलान है वो करांगे कि मीटिंग दे विच किहड़ियां मंगां रखियां गईयां। उन्हां ते मुख मंत्री या फिर डीजीपी भी मौके ते मौजूद सी, उन्होंने किहड़ियां मंगां दे उत्ते गौर करन दी गल कही है। पर यह गल सामने आ चुकी है कि कमेटियां बनाउण दी गल कीती गई है, जिहड़ियां भी 4 मंगां ने। और सब तो अहम मंग जिहड़ी रखी जा रही है कि इस फैक्ट्री नूं बंद किया जाए। तो उस फैक्ट्री नूं बंद करन दे लई 4 जिहड़ियां मंगां रखियां गईयां सी, उन्हां दे उत्ते कमेटियां बनाउण दी गल कही गई है कि वो कमेटियां जिहड़ियां बनणगीਆਂ उन्हां दे विच जांच की जाएगी। जेकर जिहड़े तत्थ सामने आउंदे ने जिस विच उस दे विच लगदा है कि फैक्ट्री दे नाल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, इसनूं बंद करना चाहिए या बंद करन दी लोड़ महसूस हुंदी है, तां असीं उस कार्रवाई नूं करांगे। पर हुण इत्थे एक चीज़ होर है, क्योंकि जिहड़ियां कमेटियां दे विच भी कहा कि महीने के अंदर अंदर सारी जिहड़ी जांच है वो मुकम्मल की जाएगी। तो कुछ जिहड़े आगू ने उन्हां दे वखरे सुर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इत्थे सिर्फ 40 या 50 पिंडां दे स्थानक लोकां दी गल नहीं है, बल्कि कई जिहड़ियां जथेबंदियां दी भी इस दे विच शमूलीयत हुण तक रही है, जिहड़े इस पूरे मोर्चे की अगवाई करते रहे हैं। तो किते ना किते असीं कह सकते हैं कि जदों तक सारियां जथेबंदियां की सहमति नहीं बनती उदों तक इस मोर्चे नूं खत्म नहीं किया जा सकता। तो सब तो जिहड़ी अहम मैं गल करन जा रहा सी वो ये है कि कुछ आगू ये कहंदे नज़र आ रहे हैं कि जेकर मान लो सरकार की जिहड़ी गलबात सरकार दे नाल हुई है असीं उन्हां दे उपर गौर करते भी हैं, तो जेकर 1 महीने का समा सरकार कह रही है तो उन्होंने कहना कि 1 महीना असीं इत्थे बैठ के ही इंतजार करांगे। तो ये असीं कह सकते कि एक चुनौती हले प्रशासन के लिए बनी हुई है कि इस गल नूं लैके सहमति बनती है या पर नहीं। क्योंकि सब तो वड्डी गल यही है कि फैक्ट्री मालक जदों अदालत दे विच जांदा है, अदालत चों ये निर्देश दिते जांदे ने कि सब तो पहलां जिहड़ी सड़क है, जिहड़ा मेन गेट है फैक्ट्री का, उसनूं खाली किया जाए, क्योंकि फैक्ट्री कई महीनों तो बंद पई है, करोड़ों रुपये के नुकसान की गल कही जा रही है। तो कुछ देर बाद ये तस्वीर स्पष्ट होएगी। पर फिलहाल एक होर इस दे विच मैं अर्शदीप जानकारी जरूर साझी करना चाहूँगा कि कल शाम नूं पुलिस वालों कुछ नौजवान जिहड़े ने वो हिरासत दे विच लए गए सी। हालांकि उन्हां ते इल्जाम ये सी कि उन्होंने पुलिस के नाल जो है वो बदसलूकी की गई, क्योंकि
ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੂਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠਾ ਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 3-4 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਰਡਿਕਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਰਡਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਇਸ ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿਆ, 11 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਅਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।